میں محترم شاہد اشرف سے التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنی نظم پڑھیں۔ جی صاحب صدر، تجاوزات کے نام سے میں نے نظم کہی ہے، پیش خدمت۔ ارشاد۔ اس ہموار سڑک پر چھوٹے چھوٹے 2 مرلے کے گھر ہیں، اس ہموار سڑک پر چھوٹے چھوٹے 2 مرلے کے گھر ہیں، سہمے سہمے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں، انجانے خدشے سے کھوئے کھوئے رہتے ہیں، آہٹ سن کر چونک اٹھتے ہیں ورنہ سوئے رہتے ہیں۔ ہر آنگن میں پیڑ کا سایہ ہے، سکھ کا دوسرا نام یہاں پر ہمسایہ ہے، ٹھوکر کسی کو لگ جائے تو گرنے سے پہلے ہاتھ بڑھا دیتے ہیں، پورے قد کے لوگ ہیں لیکن اپنی حد میں رہتے ہیں، خدشہ آج دہائیوں بعد یہ کھل کر سامنے آیا ہے، ساری زندگی حد میں رہنے والے اپنی حد سے لوگ تجاوز کر بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر میں گھر ملبہ بن جائیں گے، تھوڑی دیر میں گھر ملبہ بن جائیں گے، ایوانوں میں بیٹھنے والوں 2 مرلے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، ایوانوں میں بیٹھنے والوں 2 مرلے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، بس 2 گز حصے میں آتی ہے اور کبھی تو وہ بھی ملنے سے رہ جاتی ہے۔ بہت شکریہ جناب شاہد اشرف۔ تجاوزات کے عنوان سے حلقہ ارباب ذوق کے اجلاس میں آج یہ نظم جناب شاہد اشرف نے پیش کی ہے۔ احباب نقطہ رس اور نقطہ چین موجود ہیں، سب سے گزارش ہے کہ وہ نظم کے محاسن و معائب پر تنقیدی گفتگو فرمائیں، دعوت عام ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صاحب صدر، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی بالکل آواز آ رہی ہے، آپ بات کیجئے۔ جی میں اس نظم پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ نظم 3 سٹینزوں پر مشتمل ہے۔ پہلے سٹینزے میں 5 لائنیں ہیں، دوسرے سٹینزے میں 7 لائنیں ہیں اور تیسرے سٹینزے میں پھر 5 لائنیں ہیں۔ یہ نظم ایک تھیمیٹک نظم ہے، ایک تھیم کو ڈیولپ کرتی ہے اور اس کا تھیم ہے تجاوزات۔ عصر حاضر میں انسانیت کو جن مسائل کا سامنا ہے ان میں تجاوزات بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور آج کی جدید نظم جو ہے اس کے موضوعات میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ آج کے انسان کے سلگتے ہوئے مسائل پر ڈسکس کرتی ہے اور برننگ کویسچن کو سامنے لے کے آتی ہے۔ یہ تجاوزات خواہ علاقائی سطح پر ہوں یا بین الاقوامی سطح پر، شخصی سطح پر ہوں یا غیر شخصی سطح پر، ہمیشہ سے دوسرے کے حقوق میں مداخلت کے برابر ہے۔ ان تجاوزات کو بعض اوقات ہم چھوٹی سی بات سمجھتے ہیں، لیکن بعض اوقات وہی چھوٹی بات بہت بڑے المیے اور بہت بڑی ٹریجڈی کا باعث بن جاتی ہے۔ اس نظم میں شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں جن فیکٹس اور فگر کا استعمال کیا ہے اس میں اس ہموار سڑک پر سے بات کو شروع کیا گیا ہے۔ یہ ہموار سڑک زندگی کی علامت ہے، یہ زندگی جو چل رہی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ بالکل ہموار ہے، لیکن بعض اوقات یہ چلتے چلتے ناہموار بھی ہو جاتی ہے۔ اس پر 2 چھوٹے چھوٹے گھر جن کا رقبہ بتایا گیا ہے کہ وہ 2 مرلے کے ہیں۔ 2 مرلے سے مراد ان کی حدود اربا یا ان کا ایریا جو علاقہ ہے جس میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی کم سے کم ہے اور غربت کی علامت ہے اور بالکل تھوڑے وسائل ہیں، جتنے کسی کو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں اتنے ہی 2 مرلے اور ایک دوسرے کے جڑے ہوئے ہیں، لیکن سہمے بھی ہیں اور ان کو خطرہ بھی ہے کہ ہمارے تعلقات کسی وجہ سے خراب بھی ہو جائیں، اور یہ انجانا خدشہ ہے جس میں وہ کھوئے رہتے ہیں، اور پھر کبھی کبھی کوئی آہٹ سن کر اچانک وہ اٹھتے ہیں ورنہ سوئے ہی رہتے ہیں۔ سوئے رہنے سے مراد ان کی پیسفل سٹیٹ آف مائنڈ ہے کہ بہت ہی سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اب دوسرا سٹینزا شروع ہوتا ہے جس میں شاعر ایک آنگن میں پیڑ کا سایہ بتاتا ہے اور یہاں سکھ کا دوسرا نام اس کا ہمسایہ ہے۔ اب یہ جو الفاظ سایہ اور ہمسایہ یہ صوتی آہنگ والے قافیے استعمال کیے گئے ہیں، اور اس سے پہلے کھوئے رہتے ہیں، ساتھ سوئے رہتے بھی ہیں۔ بظاہر ایک نثری نظم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہمیں اس کا وزن، اس کا ردم اور اس کا میٹر بھی نظر آتا ہے۔ پھر شاعر آگے بات بڑھاتا ہے کہ ٹھوکر اگر کسی کو لگ جائے تو گرنے سے پہلے یہ ہمسائے ہاتھ بڑھا کر اس کو اٹھا لیتے ہیں اور گرنے نہیں دیتے۔
ये लोग जो कि बाजार छोटे घरों में रहते हैं लेकिन पूरे कद के भी हैं, और कद के साथ वो अपनी हद में भी रहते हैं, ये भी बड़ी खूबी है उनकी। फिर उसके बाद जो खदशा उन्होंने पहले स्टैंजे में जिसका जिक्र किया था कि अनजाना खदशा है, वो यहाँ पे खदशा दहाइयों बाद खुलकर सामने आता है कि हम एक दूसरे के हकूक में, एक दूसरे के फराइज में बदाखलत करते नजर आ रहे हैं और अपनी हद से तजावत कर बैठे हैं। और सारी जिंदगी अगर जो हम हद में रहते रहे हैं, लेकिन अब सूरत हाल ऐसी हो गई है कि हम तजावज कर बैठे हैं। और यहाँ पे सवालिया निशान है और दूसरा संजा भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। उसके बाद तीसरा संजा वहीं से शुरू होता है जो कि इस तजावत, हद से तजावत करने के जो असरात हैं या जो नताइज हैं उनको बताया गया है कि थोड़ी देर में घर मलबा बन जाएंगे और यूं लगता है कि जैसे इनकी आपस में जंग हो जाएगी या लड़ाई हो जाएगी, जिसकी वजह से ये घर गिर जाएंगे जमीन पर और मलबा बनकर तबाह बर्बाद हो जाएंगे। ईवानों में बैठने वालों, यहाँ पे शायर उनको ललकारता है और उसका जो लहजा है वो उन ईवानों में बैठने वाले साहबान इक़्तिदार को मुखातब करने वाला है और उनसे कहता है कि 2 मरले तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन बाद में मरने के बाद वो 2 मरले 2 गज तक ही महदूद होकर रह जाती है, और बाद में ऐसे भी होता है कि कभी तो वो भी मिलने से रह जाती है। साबित सदर यहाँ तक ये नज़म पढ़ लिया। अब इसके जो मुज़मरात है या मज़ामीन है, अगर हम उसको बैनुल अक़वामी तौर पर भी फैलाएं इंटरनेशनली, तो ये हदूद 2 कंट्री से लेकर बैनुल बरआज़मी और इंटर कॉन्टिनेंटल भी हो सकती है। जिस तरह शाम में हुआ है, शाम में सारे घर मलबा बन गए हैं। अफगानिस्तान में जब भी किसी दूसरी बड़ी ताकत ने अपने इख्तियारात से तजावज़ किया, अपने हदूद से आगे बढ़ा, तो इंसानियत की मौत वाक़या हो गई और हर जगह कब्रिस्तान बन गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से एक नज़म बड़ी ही जबरदस्त और बड़ी कम्पैक्ट नज़म है और बहुत खूबसूरत है। डेवलपमेंट ऑफ थॉट को भी बड़े अच्छे तरीके के साथ आगे बढ़ाया गया है और उसको उसके मंतकी अंजाम तक भी पहुंचाया गया है। और ये तजावज़ात हमें सिर्फ गली मोहल्ले में अपने मकानों की तजावज़ात ही नजर नहीं आती, बल्कि इंसानियत की हदूद से आगे बढ़ी हुई भी ये तजावज़ात हैं। ये अखलाकियात की हदूद को भी बाद क्रॉस कर जाती हैं। और आपको याद होगा कि एक दफा एक आदमी बाग में सैर कर रहा था कि दूसरा लड़का उसके करीब वर्जिश कर रहा था और वो वर्जिश करके छड़ी भी लहरा रहा था। छड़ी लहराते हुए अचानक उसकी छड़ी उस बुजुर्ग के साथ जो वाक कर रहा था नाक के साथ टकरा गई। उस आदमी ने उसे कहा, भाई तुमने ये छड़ी मेरी नाक पर क्यों लगाई है? वो कहता है कि मेरी मर्जी है, मेरी हदूद है, मैं सैर कर रहा हूँ। उसने कहा कि जहां से मेरी नाक शुरू होती है वहां पे आपकी हद खत्म हो जाती है और उससे आगे आप तजावज करेंगे। तो यही इससे मालूम होता है कि अगर हम अपनी अपनी हद में रहें और हर बंदा अपने अपने कद में रहे, तो हुकूक और फराइज के अंदर बैलेंस जो है वो भी तबाह बर्बाद नहीं होता और फिर सलामती जो है, बाहमी सलामती जिसको बकाए बाहमी कहा जाता है, उसका भी ख्याल रखा जा सकता है। आज पूरी दुनिया में तनाज़ात की वजह ही सिर्फ और सिर्फ तजावज़ात हैं और गली मोहल्लों में जितनी लड़ाइयाँ होती हैं उनकी वजह भी तजावज़ात ही है। और जब भी हुक्मरान अवाम के खिलाफ कोई ऑपरेशन करना चाहते हैं तो वो तजावज़ात के खिलाफ ही ऑपरेशन का नाम लेकर वहां पे इंसानों की बस्तियों पर बुलडोजर चला देते हैं और उनको तबाह बर्बाद कर देते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, मुझे इतनी बात कहना थी इस नज़म के बारे में। जनाब सदर से बात करना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल। रियाज कादरी साहब ने बड़ी मुफस्सल और बड़ी तफहीमी और तौज़ीही और तशरीही गुफ्तगू की है। साथ ही साथ उन्होंने इस नज़्म को इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी साबित किया है। अख्तर शुमार साहब आ गए, अख्तर शुमार साहब आ गए, उनको वेलकम कह दें वो। जी जी जी। तो उनको फिर हम मेरा मतलब है कि इजलास की सदारत के लिए बाकायदा दावत देते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन सदारत सारे ही कर रहे होते हैं, कोई ऐसी इसकी वो जरूरत नहीं है। बिस्मिल्लाह, मैं नहीं ये क्यों नहीं भी जाता है, कट भी जाता है, तो सदारत फिर थोड़ी देर के लिए बदल हो जाती है। नहीं आपकी क्योंकि आमद में ताखीर हो गई तो फिर इंतजामिया ने मुझे सदारत का मनसब दिया था। मेरा तो ख्याल है कि अब आप क्योंकि तशरीफ ले आए हैं तो इसमें जारी रहने दिया जाए, कोई बात नहीं, जारी रहने दिया जाए। लेकिन मेरा ख्याल ये है बाबर अली असद साहब आप ज्वाइन नहीं साहब, सर प्लीज ज्वाइन जारी रखें, सर जारी रखें, सर प्लीज जारी रखें। अच्छा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि रियाज कादरी साहब ने बड़ी मुफस्सल और बड़ी
ایک طرح سے میری تفہیم میں بڑی مدد کی، اور تجاوزات جو ہے اس کے لفظ کو مانوی وسعت دے کر اسے دنیا بھر میں جہاں بھی برسر پیکار اقوام ہیں ان کو بھی بڑی خوبی کے ساتھ بلکہ میں کہوں گا کہ پہنچایا۔ تو ابھی بابر علی اسد صاحب چاہ رہے تھے کہ اس نظم پر وہ تنقیدی اظہار خیال کریں، تو بابر علی اسد صاحب آپ کو دعوت ہے۔ جی سر، شکریہ۔ نظم سر میں نے دیکھی ہے ابھی، تو اس پہ بات کرنا